اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخروا قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا والقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو۔ مراد یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جناب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور کیا تمام جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، کیا ملتا ہے انہیں یہ سب کر کے۔ میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک عالم دین ہے، اور عالم دین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے شاید یہ آپ نہیں جانتے کہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک عابد سے افضل ہے۔ حدیث کے جملے ہیں یہ کہ ایک عالم جو اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے وہ اس عبادت گزار عابد سے افضل ہے کہ جو دن و رات اپنے عبادت میں گزار دیتا ہے۔ تو خالی خولی عبادت آپ کے کام نہیں آئے گی جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو۔ اور علامہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس اتنا علم ہے کہ اس علم سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک عالم دین ہیں، اور ان عالم دین کا آپ اس طرح سے مذاق بنا رہے ہیں کہ ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ آپ نے تو اس کو تماشا ہی بنا لیا ہے، پیچھا ہی پکڑ لیا ہے مولانا صاحب کا۔ آپ کے پاس ان سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکیں، اور کہاں آپ ان کی ایک ایک بات پر میمز بنا رہے ہیں۔ یہ آپ کو تمیز سکھائی جاتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ آپ صرف اپنی تربیت کا منہ بولتا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کی تربیت کس ماحول میں ہو رہی ہے۔ آپ علامہ صاحب کی کسی چیز کو دنیا کے سامنے آشکار نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی تربیت کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے خاندان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس سے ان کی پرسنالٹی پہ یا ان کے علم پہ یا ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے یہ سب کچھ کرنے سے، کہ آپ اس طرح کی چیزیں علامہ صاحب پہ کریں۔ اور تو اور سید زادے ہیں، علامہ ضمیر اختر نقوی، خاندان سادات سے تعلق ہے ان کا، اور آپ جانتے ہیں کہ سید کی عزت کرنا واجب ہے۔ کسی سید کا احترام کرنا کتنا افضل ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولا سید اگر گناہ گار ہو تو کیا تب بھی اس کی عزت کی جائے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر صاحب کردار ہو تو کردار دیکھ کر عزت کرو، اور اگر صاحب کردار بھی نہ ہو تو نسبت دیکھ کر عزت کرو۔ تو اس نے بولا مولا اگر صاحب کردار نہ ہو تو پھر عزت کیوں کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ناسخ ہے اور جو آیت منسوخ ہیں، کیا ان آیتوں کی عزت نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا مولا جی کرتے ہیں۔ کہا تو جب منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے تو گناہ گار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم خود ان سے پوچھ لیں گے۔ یہ تو مولا صرف
गुनाहगार सैयद की इज़्ज़त बता रहे हैं, गुनाहगार सैयद का मर्तबा बता रहे हैं, को जाके एक आलिम के साथ आप इस तरह से कर रहे हैं। आप सोचें आप कहाँ खड़े हैं। जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो अपने बारे में सोचें वो कहाँ खड़े हैं। मैं किसी और की बात नहीं करूँगी। हाँ, जो अहले तशय्यो के लोग हैं, क्या आपको नहीं पता कि आपके जो आलिम मिंबर पर आते हैं उस मिंबर का तक़द्दुस वो क्या पामाल करेंगे जो आप पामाल कर रहे हैं, कि उस मिंबर पे पीछे अलम मुबारक नस्ब हैं, वहाँ पे पीछे अलम लगे हुए हैं और आप उस पे जो मीम्स बना रहे हैं उस पे आप गाने चला रहे हैं। आपकी अकल कहाँ गई? आपको तमीज़ नहीं है। और वो मिंबर से क्या कर रहे हैं? वो मिंबर से इल्म दे रहे हैं, वो मिंबर से विलायत अली को बयान कर रहे हैं। सिर्फ ये चढ़ है, मसला सारा विलायत अली का है, क्योंकि अल्लामा साहब वो हस्ती हैं कि जो आकर खुल्लम खुल्ला विलायत अली बयान करते हैं मिंबर से। वो चीज़ें बयान करते हैं मिंबर से जो कोई नहीं बताता है और ना कोई बता सकता है। अल्लामा साहब से असल मसला ये है। तो खुदारा अपने आप को सुधारिए। जनाब रसूल खुदा ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरी औलाद का एहतराम किया करो, जो नेक हैं अल्लाह की खातिर और जो बुरे हैं मेरी खातिर। तो लोगों ने कहा कि औलाद से मुराद मासूमीन है, तो मुझे ये बताइए कि मासूमीन में बुरे कौन हैं? मासूमीन में तो कोई बुरे नहीं है। तो औलाद से जो मुराद हैं वो सादात हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरी औलाद का एहतराम किया करो, जो नेक हैं अल्लाह की खातिर, जो बुरे हैं मेरी खातिर। कहा क्यों या रसूलुल्लाह, आपके यहाँ कोई बुरा भी हो सकता है तो क्यों एहतराम करें? कहा फरमाया मेरा खून है, कभी तो जोश मारेगा। तो इमाम भी इस सिलसिले में ये फरमाते हैं कि कोई किसी सैयद का एहतराम इसलिए करे, कोई अगर किसी सैयद का एहतराम इसलिए करे कि वो हमारी नस्ल है, तो वो एहतराम करने वाला रोज़े क़यामत हमारे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा जैसे दो उंगलियां एक साथ होती हैं, इस तरह से। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए कि वो हमारी निस्बत का एहतराम करता है, उसने हमारी निस्बत का एहतराम किया। तो आप तो ना उस सादात के घराने की निस्बत का एहतराम कर रहे हैं और ना ही आप उस मिंबर का एहतराम कर रहे हैं जो मिंबर रसूल है, और ना आप आलिम दीन का एहतराम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो किस बात का सबूत दे रहे हैं, आपके अंदर की कौन सी ये चीज़ है। और मैं कहती हूँ कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, वो भी ये बता रहे हैं कि उनके घरों में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं की जाती है, बल्कि बुज़ुर्गों का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग उनका साथ देते हैं वो भी अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों की तज़लील करते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं। और जो बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते तो फिर उनको अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं और आइंदा आने वाले वक्त में वो कहाँ होंगे। आप अपने इमाम को क्या जवाब देंगे कि आप ज़िंदगी भर क्या अपने उलमा का मजाक उड़ाते रहे हैं? और अगर आपको अल्लामा साहब की किसी बात से कोई मसला है या आपको कोई बात पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझती कि कोई इतना मुश्किल है अल्लामा साहब को अप्रोच करना या उनसे मिलना। मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है। अगर इतना आपके अंदर दम है तो जाइए, आप जाएं, जाके बैठे मौलाना साहब के पास और जाकर पूछें अल्लामा साहब हमें ये बात इस तरह से नहीं है पसंद, ये आपने क्यों की? वो आपको जवाब देंगे, वो जवाब देंगे आपको। और जब वो आपको जवाब देंगे तो आपके पास कोई दलील नहीं रहेगी बोलने के लिए, और जब आपके पास कोई दलील नहीं रहेगी तो आपका कोई मुंह नहीं रहेगा कि आप क्या हरकतें करते आए हैं। जब अल्लामा साहब आपको एक एक बात का जवाब देंगे, आपके पास इल्म नहीं है उनसे बात करने के लिए और आप इस तरह की हरकतें करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी और अपने ख़ानदान की जहालत का सबूत दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा मैं सिर्फ दरख्वास्त करूँगी उन लोगों से कि जो ये देखते हैं और जो अपने उलमा का एहतराम करते हैं, अपने आलिमों की इज़्ज़त करते हैं, जिनके वालिदैन ने उनको बड़ों का एहतराम करना सिखाया है, उनकी तरबियत ऐसी की है कि उलमा का एहतराम करें, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगी इस तरह के जितने भी पेजेस हैं जिन पर अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी के ख़िलाफ़ मीम्स बनाई जाती हैं या कोई भी कंटेंट उनके ख़िलाफ़ डाला जाता है, आप उसको उसी वक्त रिपोर्ट करें। जब बहुत सारे लोग मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो वो फेसबुक वाले उसको ब्लॉक कर देंगे।
اور میں درخواست کروں گی اس ٹیم سے کہ جو علامہ صاحب کا پیج چلاتے ہیں کہ آپ بھی اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو بند نہ کریں تو علامہ صاحب کو چاہیے کہ وہ سائبر کرائم میں ایسے لوگوں کی رپورٹ کریں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔